Hello everyone. In the present class, we are going to discuss the topics deriving the expression for the velocity of the de Broglie wave, and after that we will see the particle velocity is equal to the velocity of the matter wave, right? Phase velocity is equal to wave velocity. Next, the relation between phase velocity and group velocity. These three things we will cover in this present class, right? Let us consider a particle of mass m, a material particle of mass m, which is moving with the velocity v. Then, according to the de Broglie hypothesis, the de Broglie wavelength associated with the particle is given by lambda equals to h by mv. Right, sir? If nu is the frequency, u be the velocity of the matter wave, then the velocity of the matter wave is given by u is equal to velocity is equal to what? Frequency into wavelength. U equal to nu into lambda. Equation 2. But from Planck's quantum theory, the energy of the photon E equal to h nu. This is equation 3. According to Einstein mass energy equivalence relation, E equal to mc square, we know that. Right, sir? So by equating equation 3 and 4, then you can write h nu equal to mc square. From that, you write nu as the subject. Nu is equal mc square by h. Say this is equation 5. So in the from equation 1, we have the de Broglie wavelength lambda equal to h by mv. In equation 5, the frequency of the matter wave nu equal to mc square by h. Then velocity of the de Broglie wave or the velocity of the matter wave u is equal frequency into wavelength. Substituting that mc square by h into lambda, right? But lambda equal to h by mv, substitute that one. Then u is equal mc square by h into h by mv. Here h cancel, m cancel. Then what left? C square by v. So u equal to c square by v. U is the velocity of the de Broglie wave. C speed of light. V velocity of the material particle. Velocity of the material particle. So from this expression, if you observe, it is very clear that since the velocity of the particle v less than c, obviously u always greater than c. So the conclusion is the de Broglie wave velocity or the matter wave velocity is always greater than the velocity of light. U greater than c. ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ? ఏం చెప్తున్నాం సార్? ఇక్కడ మనం ఇందులో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే de Broglie wave velocity స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. de Broglie wave velocityకి ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తున్నాం. స్మాల్ m మాస్ ఉన్నటువంటి పార్టికల్ v వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది అనుకున్నాం. దెన్ ఆ పార్టికల్ తో అసోసియేట్ అయినటువంటి de Broglie వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h by mv. ఈక్వేషన్ 1. de Broglie wave frequency nu, next de Broglie wave velocity small u అనుకుంటే ఎప్పుడైనా velocity of the wave is equal to product of frequency into wavelength. Equation 2. Planck quantum theory ప్రకారంగా energy of the photon equal to h nu. Einstein mass energy equivalence relation నుంచి E is equal to mc square. Equation 3 and 4 మనం ఈక్వేట్ చేస్తే h nu ఈక్వల్ టు mc స్క్వేర్, nu ఈక్వల్ టు mc స్క్వేర్ బై h, రైట్? సో nu ఈక్వల్ mc స్క్వేర్ బై h, లాంబ్డా ఈక్వల్ h బై mv, ఈ రెండింటిని మనము సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ u is equal to nu into lambda. Nu equal to from equation 5 mc square by h into lambda from equation 1 h by mv. Okay, h cancel, m cancel. Then u is equal c square by v. This is the velocity of the de Broglie wave. E formula lo c stands for what? Speed of light. That is, 3 into 10 power 8 meter per second. V speed of the particle, material particle, right?
Since so what I'm saying is, since v always less than c, v less than c కాబట్టి దాంట్లో ఈ ఈక్వేషన్ లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే u ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ c ఉంటుంది. కాబట్టి కంక్లూషన్ ఏంటంటే ఒక మెటీరియల్ పార్టికల్ ఆ మ్యాటర్ పార్టికల్ తోటి అసోసియేట్ అయిన డి బ్రోగ్లీ వేవ్ వెలాసిటీ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఉంటుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది సో దీంట్లో నుంచి మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాం సార్. సో నెక్స్ట్ లెట్ us see the next concept. De Broglie wavelength. Expression for de Broglie wavelength already we derived. So once again I am telling, energy of the photon equal to h nu, that equal to hc by lambda. So this is from Planck quantum theory we are writing. Next, from Einstein mass energy equivalence relation equal to mc square. So equating equation 1 and 2, mc square equal hc by lambda, 1c cancel, mc equal h by lambda. Writing lambda as the subject, lambda equal h by mc. M into c represents what? Momentum of the photon. So this represents the wavelength of the photon, the wavelength of moving photon, where m is relative mass of the photon. Why? Because I am using that term. Rest mass of the photon is 0. Suppose that when the photon is assumed to be at rest, so it is not having the mass. M not equals to 0. Photon will has the mass only when it is in the motion. Since photon is moving with the speed of light, then in that context, that mass, the mass of the photon is said to be relative mass. Then the wavelength of the photon lambda equal to h by mc. So the same formula can be applied for any moving material particle. Suppose that a particle of mass m moving with the speed v, then c replaced by v. Therefore, the de Broglie wavelength of that particle, or the de Broglie wavelength of the matter wave is given by lambda equal to h by p, that equal h by m into v ouతుంది. c place లో m v రాస్తాం. So this is the de Broglie wavelength expression, lambda equal to h by p, that equal h by mv. Okay. Next, different expressions for de Broglie wavelength. This is explained in the previous class, right? Previous class already explained. వినిపిస్తుంది కదా బయట సౌండ్? కొత్తబండి వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది సార్. అది మన ఫిజిక్స్ క్లాస్ కూడా అట్లా అయిపోయింది. ఒక ఇదే టైంలో వస్తాడు రోజు. రైట్ సార్. సో నా వాయిస్ కూడా వినిపిస్తుందిగా? చెత్తబండి పవర్ఫుల్ ఉందా, నా వాయిస్ పవర్ఫుల్ ఉందా? మీ వాయిస్ అవునా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్ now. So let us see what is group velocity and the derivation for group velocity. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది డిఫైన్ చేస్తూ ఏమంటాడంటే obtain the relation between phase velocity and group velocity అడుగుతాడు సార్. ఓకేనా? కాబట్టి కొంచెం కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఏం చెప్తున్నానంటే ఏం లేదు. సో మ్యాటర్ వేవ్ లేదా de Broglie వేవ్ అంటే పార్టికల్ తో పాటు సింగిల్ వేవ్ గా ట్రావెల్ కాదు. సో పార్టికల్ స్పేస్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ స్పేస్ లో జరిగేటువంటి డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఏదైతే వేవ్స్ క్రియేట్ అవుతాయో ఆ వేవ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ కావడంతో వేవ్ ప్యాకెట్ గా ఫామ్ అవుతుంది. సో వేవ్ ప్యాకెట్ గా ట్రావెల్ అవుతాయి. అంటే de Broglie వేవ్ ని ఎలా మీరు అస్యూమ్ చేయాలంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యాకెట్ వేవ్స్ అన్నమాట. The group of waves ను wave packet అంటాం. So that the de Broglie wave or matter wave travel as the wave packet. So particle space లో అవుతుందంటే దాని చుట్టూ ఒక వేవ్ ప్యాకెట్ లాగా అది ట్రావెల్ అవుతుంది సార్. సో వేవ్ ప్యాకెట్ అంటే సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్. సో టూ వేవ్స్ ఒకదాంతో ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు మనకు తెలుసు క్రెస్ట్ కలిస్తే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం అవుతుంది.
ఒక వేవ్ క్రెస్ట్ అనదర్ వేవ్ ట్రఫ్ కంబైన్డ్ అయితే రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ మినిమం అవుతుంది. సో ఇక్కడ కూడా మీరు ఏమని అజ్యూమ్ చేయాలంటే, సో పార్టికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో దిస్ ఈస్ ద పార్టికల్ అనుకోండి. సో ఈ పార్టికల్ తో స్పేస్ లో కొంత రీజియన్ లో దీని చుట్టూ వేవ్ ప్యాకెట్ అనేది ఇట్లా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది. సో పార్టికల్ ఇక్కడ కూడా మిడిల్లో ఉంది అంటే మీరు అనొచ్చు మరి ఈ స్పేస్ లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు కదా. ఈ డి బ్రోగ్లీ వేవ్ ని మనం వేవ్ ప్యాకెట్ గా అజ్యూమ్ చేస్తున్నప్పుడు వేవ్ ప్యాకెట్ స్పేస్ లో కొంత రీజియన్ ఆక్యుపై చేసింది. పార్టికల్ ఉన్నప్పుడు పార్టికల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి కొంత స్పేస్ మొత్తం మేరకు ఇక్కడ వేవ్ అనేది ఒక స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది. ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ప్రాబిలిటీ, పార్టికల్ ఈ స్పేస్ లో ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మీరు యాంప్లిట్యూడ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ కంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం. సో ఈ మిడిల్లో యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం. ఎక్కడైతే యాంప్లిట్యూడ్ నీకు మాక్సిమం ఉందో అక్కడ పార్టికల్ ఉండగలిగే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వేవ్ ప్యాకెట్ లో పార్టికల్ లొకేట్ కాగలిగేటువంటి మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ మాక్సిమం అట్ ద సెంటర్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు గ్రూప్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటంటాను. సో ఇక్కడ ద వేవ్ ప్యాకెట్ ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుందో, సో ద స్పీడ్ విత్ విచ్ ద వేవ్ ప్యాకెట్ ట్రావెల్స్ ఈస్ కాల్డ్ as group velocity. The group of waves traveling with the speed, that is called as group of velocity. ఏమంటున్నాను, the de Broglie wave associated with the moving particle can be treated as the group of waves. The group of wave is also known as wave packet. The velocity of that group of velocity, the velocity of that wave packet is called group velocity. So the velocity with which the group of waves or wave packet travels is called group velocity. It is denoted by Vg, and the expression is Vg equal to d omega by dk. Omega angular frequency, k wave constant or propagation constant. Wave constant or propagation constant. Right, sir. Still some people are joining. Yes. So the velocity, a group velocity formula Vg equal to d omega by dk. సో దీన్ని మీరు ఎట్లా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి చూడండి. మనము ఇంటర్ఫరెన్స్ చాప్టర్ లో మాట్లాడాం, ఇది సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ టూ వేవ్స్? వెన్ ద టూ ఆర్ మోర్ దాన్ టూ వేవ్స్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ద మీడియం సైమల్టేనియస్లీ. ఎస్, ఎనీ ప్రాబ్లం? ఒక మీడియంలో సైమల్టేనియస్ గా టూ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వేవ్స్ ఒకేసారి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ద రిజల్టెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ గివెన్ బై ద వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఇండివిజువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ y ఈక్వల్ టు y1 బార్ ప్లస్ y2 బార్ ప్లస్ y3 బార్. టూ వేవ్స్ ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతూ సూపర్ ఇంపోజ్ అయ్యాయి అనుకో, దెన్ సింప్లీ వి రైట్ y ఈక్వల్ టు y1 ప్లస్ y2. సో ఒక వేవ్ ఇలా వస్తుంది, అనదర్ వేవ్ సంథింగ్ రెండు కొంత తీటా యాంగిల్లో సైమల్టేనియస్ గా పాస్ అవుతున్నాయి అనుకో, దెన్ y బార్ ఈక్వల్ టు y1 బార్ ప్లస్ y2 బార్ అంటుంది. కాబట్టి ద వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ ఇండివిజువల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు. సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ వన్ వేవ్ psi1, అనదర్ వేవ్ psi2. సో ఇక్కడ ఈ వేవ్ లో ఇక్కడ యాంప్లిట్యూడ్ ఫస్ట్ t is equal to 0 యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వేవ్. సెకండ్ వేవ్, స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్. ఎందుకు లీవ్ అవుతున్నారు, ఎందుకు జాయిన్ అవుతారో అర్థం కాదు. రైట్ మ్యామ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పైన క్రస్ట్ ఎంతో మీరు కౌంట్ చేయండి సార్. ఇంతవరకు వన్ వేవ్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అంటే కొంత రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ 9 ఉన్నాయి. సేమ్ లెంత్ రీజియన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 11 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫస్ట్ వేవ్ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే t is equal to 0 దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ మాక్సిమం ఉంది, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ మాక్సిమం ఉంది. ఫర్ సెకండ్ వేవ్ కూడా at t equal to 0 యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం ఉంది, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ మాక్సిమం. ఇప్పుడు ఈ దీస్ టూ వేవ్స్
సో psi1 psi2 వేవ్స్ రెండు కూడా అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం, రైట్. సో ఇప్పుడు పార్టికల్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు సో దానితో ఉన్నటువంటి ఈ వేవ్స్ రెండు కూడా దాంతో ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అవుతున్నాయి అయినప్పుడు రిజల్టెంట్ వేవ్ షేప్ ఇట్లా ఉంటుంది. కింద థర్డ్ చూపించాను. అకార్డింగ్ టు ద సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ we are writing the resultant displacement psi is equal to psi1 plus psi2. y1 y2 అనుకుంటే y equal y1 plus y2. చూడండి ఇక్కడ. సో ఈ రెండిటి సూపర్ పొజిషన్ వల్ల రిజల్టెంట్ యాంప్లిట్యూడ్ చూడండి సార్. సో మాక్సిమం గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మినిమం అయింది. మళ్ళా గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యాంప్లిట్యూడ్. ఇక్కడ మాక్సిమం అయింది, అగైన్ డిక్రీజింగ్. సో అగైన్ ఇక్కడ బికమ్స్ మినిమం, దట్ జీరో. సో ఈ విధంగా అంటే ఇది ఒక వేవ్ ప్యాకెట్. సో దిస్ ఈజ్ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని ఒక వేవ్ ప్యాకెట్. ఇక్కడ మనకు హాఫ్ పార్ట్ చూపించాము. సో ఇది ఒక వేవ్ ప్యాకెట్. సో డి బ్రోగ్లీ వేవ్ పార్టికల్ స్పేస్ లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దానితో అసోసియేట్ అయిన డి బ్రోగ్లీ వేవ్ ఇట్లా వేవ్ ప్యాకెట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఈ వేవ్ ప్యాకెట్ ని, ఈ రీజన్ మనం వేవ్ ప్యాకెట్ అంటున్నాం. ఈ వేవ్ ప్యాకెట్ లో మన యాంప్లిట్యూడ్, రిజల్టెంట్ వేవ్ యాంప్లిట్యూడ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే సో యాంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ మినిమం ఉంది సార్, గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ మిడిల్ లో మాక్సిమం ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ స్పేస్ లో, ఈ రీజియన్ లో మాక్సిమం ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద పార్టికల్ ఎక్కడ ఉండగలుగుతుంది అంటే ఎక్కడైతే యాంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం ఉంటుందో ఆ పొజిషన్ లో పార్టికల్ లొకేషన్ ఉండడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ మిగిలిన రిమైనింగ్ పొజిషన్స్ లో కంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మిడిల్ లో పార్టికల్ ఉండగలిగే ప్రాబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నమాట. సో పార్టికల్ ఇక్కడ ఉందని అస్యూమ్ చేస్తే సో వేవ్ ప్యాకెట్ మాత్రము పార్టికల్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కొంత రీజియన్ లో స్ప్రెడ్ అయింది చూడండి. సో దీన్ని మీరు ఏ విధంగా అస్యూమ్ చేయాలి అంటే పార్టికల్ తో స్ప్రెడ్ అయినటువంటి అసోసియేట్ అయిన మ్యాటర్ వేవ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది, లేదా వేవ్ ప్యాకెట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఆ వేవ్ ప్యాకెట్ స్పేస్ లో ఆ మీడియం లో ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది, విత్ వాట్ స్పీడ్ దట్ వేవ్ ప్యాకెట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూప్ వెలాసిటీ. విత్ వాట్ స్పీడ్ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూప్ వెలాసిటీ. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ vg. సో mathematically let us understand this one. So these two waves are represented. We know that progressive wave equation ఎలా రాస్తాం, y equal a cos of kx minus omega t or omega t minus kx, no problem. So like that, the first wave y1 equal to a cos of k1x minus omega 1t equation. The second wave displacement is given by y2 equal a cos of k2x minus omega 2t. A amplitude of the first wave, a here also a represents amplitude of the second wave. K1 propagation constant of the first wave, omega 1 angular frequency. K2 propagation of the second wave, omega 2 angular frequency of the second wave. So then phase velocity ఎలా చెప్తామంటే, phase velocity అంటే the velocity of the wave. The velocity of the wave is called phase velocity. P1 equal omega 1 by K1. Velocity of the wave in terms of angular frequency and propagation constant form ఏంటంటే v equal omega by k. సో దాని ప్రకారంగా ఫస్ట్ వేవ్ ఫేజ్ వెలాసిటీ vp1 equal omega 1 by k1, vp2 equal to omega 2 by k2. రైట్ సార్, చెప్పాను. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ అంటే x is equal to 0. At t equal to 0, x is equal to 0. ఫస్ట్ వేవ్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం ఉంది, సెకండ్ వేవ్ ఆంప్లిట్యూడ్ మాక్సిమం అని చెప్పాను. కానీ రెండు సూపర్ ఇంపోజ్ అయినప్పుడు, ఒకదాంతో ఒకటి కంబైండ్ అయినప్పుడు ఆంప్లిట్యూడ్, రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ వ్యారీ అవుతుంది చూడండి. సో ఈ వేవ్ ప్యాకెట్ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి వేవ్ ప్యాకెట్ ని తీసుకుంటే నీకు రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్లా ప్రతి వేవ్ ప్యాకెట్ లో ఇదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. రైట్ సార్, ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఈ వేవ్ ప్యాకెట్ ఎంత స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది దానికి మనం ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తున్నాం. Now according to the principle of superposition, y equal y1 plus y2, a cos of k1x minus omega 1t plus a cos of k2x minus omega t. ఇదిలో ఏ కామన్ తీద్దాం, cos c plus cos d ఫామ్ లో ఉంది.
సో దానికి ఏంటంటే ఫార్ములా 2 cos d minus c by 2 cos of d plus c by 2 ప్రకారంగా రాస్తే 2e cos k2x minus omega 2t minus k1x minus of minus plus omega 1t. అప్పుడు ఏమవుతుంది cos of k2 minus k1 by 2 into x minus omega 2 minus common తీసాం omega 2 minus omega 1 by 2 into t plus cos c plus d by 2 అవుతుంది. అంటే cos of this plus this by 2 చేసినప్పుడు మళ్ళీ 2 టర్మ్స్ వస్తాయి. That is cos of k1 plus k2 by 2 into x minus omega 1 plus omega 2 by 2 into t cell. So here let us take the substitution. K2 minus k1 equal to dk. Omega 2 minus omega 1 equal d omega అనుకుంటే అప్పుడు k1 plus k2 whole by 2 almost nearly equal to k1 తీసుకోవచ్చు. omega 1 plus omega 2 by 2 almost nearly equal to omega 1 గా తీసుకున్నాం. So then above equation can be written as y equal to 2e cos k2 minus k1 what dk by 2 into x minus omega 2 minus omega 1 d omega by 2 into t cos of k1 plus k2 by 2 ని k1 అని తీసుకున్నాం k1x omega 1 plus omega 2 by 2 ని omega 1 తీసుకున్నాం minus omega 1 ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ 1 2 లో మనకు y ఈక్వల్ a cos of k1 x minus omega 1t. ఈక్వేషన్ 2 a cos of k2x minus omega 2t ఉంది కదా. ఇప్పుడు మనకు రిజల్టెంట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా కాస్ ఫంక్షన్స్ సేమ్ ఫస్ట్ వేవ్ ఈక్వేషన్ టర్మే వచ్చింది cos of k1x minus omega 1t. సో దిస్ రిప్రజెంట్స్ ఒరిజినల్ వేవ్. కానీ కాస్ ఫంక్షన్ ముందున్నటువంటి టర్మ్ ఈ మొత్తం this total represents amplitude of the resultant wave. The first wave, first ఏం తీసుకున్నాం మనము y1 equal to a cos of omega 1 k1x minus omega 1t తీసుకున్నాం కదా మనం. ఏ యాంప్లిట్యూడ్ ఇక్కడ కాస్ ఫంక్షన్ ముందున్నటువంటి టోటల్ కోఎఫిషియంట్ అంటే దిస్ వన్. వాట్ ఇస్ దట్? సో దిస్ టోటల్ టర్మ్ రిప్రజెంట్స్ the amplitude of the resultant wave. కాబట్టి ఏంటది? what is the resultant amplitude అంటే a resultant is equal to 2e cos of dk by 2 into x minus d omega by 2 into t. So this is the resultant amplitude of the resultant wave. Right sir? Okay. So ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏంటి మన కన్క్లూషన్ ఏం చెప్తున్నాం? So what are the conclusions? Number 1, the envelope of waves is formed due to the superposition of waves. ఇందాక చూపించాం. సో 2 waves ఒకదాంతో ఒకటి సూపర్ ఇంపోజ్ అయితే ఒక ఎన్వలప్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దాన్ని వేవ్ ప్యాకెట్ అంటున్నాం. నెంబర్ 1. సో దీస్ వేవ్ ప్యాకెట్స్ స్ప్రెడ్ the infinite number of wave packets spread minus infinity to plus infinity along x-axis, and each wave group or each wave packet travels with the speed vg. సో పార్టికల్ ఎంత దూరం అయితే అది ట్రావెల్ అవుతుందో సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ మధ్య వేవ్ ప్యాకెట్స్ అట్లా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. రైట్? ఈచ్ వేవ్ ప్యాకెట్ గ్రూప్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వేవ్ లెంత్? సో పైన ఈక్వేషన్ 3 నుంచి వేవ్ లెంత్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π/k. సో మనకు రిలేషన్ బిట్వీన్ propagation constant and wavelength in formula k is equal to 2π by lambda general ga mana telisindi. So from this lambda is equal to 2π/k. According to this paina rasta equation 3 nunchi ikkada lambda is equal to 2π by there k place lo dk by 2. So that is written here. 2 comes to the numerator. Lambda is equal to 4π/dk. Similarly, frequency nu is equal to manaku omega by 2π. So there omega place lo d omega by 2 by 2π rastunnam. That equals to d omega by 4π. Right? Now the group velocity or the velocity of the wave packet is given by that equal to frequency into wavelength equal to
frequency d omega by 4 pi into lambda. What is lambda? 4 pi by dk. Okay, 4 pi cancel, equal to d omega by dk. So the group velocity Vg is equal to d omega by dk. First మన definition లో ఇది రాసాం. Group velocity ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే d by dk of omega. d by dk of omega or d omega by dk. And the variation of frequency with respect to propagation constant. సో ఇక్కడ ఒమేగాని k దృష్ట్యా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఒమేగా అంటేనేమో యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, k అంటే propagation constant. So this can be, you can understand that d by dk of omega. So we are differentiating omega with respect to k. And the variation of angular frequency with respect propagation constant is also known as group velocity. Group velocity. అట్లా చెప్పొచ్చు. The velocity with which the group of waves of the matter wave travel in the medium is called group velocity. The velocity of the wave packet of the de Broglie wave is called as group velocity. Yes, followed, sir. This is yes. Next, let us show the group velocity is equal to particle velocity. ఇక్కడ గమనించాలి, పార్టికల్ తో అసోసియేట్ అయిన de Broglie వేవ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఎక్కువ ఉంది. ఇందాక u గ్రేటర్ దాన్ c అని ప్రూవ్ చేశాను. మ్యాటర్ వేవ్ ఆర్ de Broglie వేవ్ వెలాసిటీ పార్టికల్ వెలాసిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ మ్యాటర్ వేవ్ యొక్క గ్రూప్ వెలాసిటీ పార్టికల్ ఎంత స్పీడ్ తో పోతుందో పార్టికల్ తో ఉన్న వేవ్ ప్యాకెట్ కూడా అంతే స్పీడ్ తో పోతారు. సో నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డెరివేషన్ లో ఏం చెప్తామంటే, సో we will show that group velocity or the wave packet velocity equal to particle velocity అని ప్రూవ్ చేస్తాం. సింపుల్ సార్. Now let us consider a particle of mass m moving with the speed v and momentum p. Then momentum p is equal to m into v kada. So then v is equal to p by m. Multiplying with the c square in the numerator and denominator, you can write this equation pc square by mc square. Pc square, but mc square is according to Einstein mass energy relation in the denominator lo e writes. So this is equation 1. But de Broglie wavelength formula nunchi p is equal to h by lambda, right? Energy of the photon equal to h nu kabatti from p equal to h by lambda, lambda equal to h by p. From E equal to h nu, frequency nu equal E by h. Now propagation constant k equal to 2 pi by lambda, 2 pi by lambda ante h by p substitution. So then 2 pi p by h. Angular frequency omega equal to 2 pi nu. 2 pi nu ante E by h. అంటే ఏం లేదు సరే, మన k ఈక్వల్ 2 pi by lambda లో ఇక్కడ de Broglie వేవ్ లెంత్ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 pi p by h వచ్చింది. యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఫ్రీక్వెన్సీ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మధ్య రిలేషన్ మనకు తెలుసు, ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2 pi nu. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈ లోకి మారుస్తున్నాం. న్యూ ఈక్వల్ e by h కదా, సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 pi e by h అయింది. నా గ్రూప్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d omega by dk. సో దీన్ని d omega by dk అంటే దీని నుంచి de by dp అని రాయొచ్చా? అర్థమవుతుందో లేదో. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈజ్, సో మనకు p is equal to h by lambda implies lambda equal to h by p. From quantum theory, E equal to h nu implies nu is equal to E by h. Now propagation constant k is equal to 2 pi by lambda, that equals to 2 pi by lambda h by p equal to 2 pi p by h. Now angular frequency omega equal to 2 pi nu equal to 2 pi nu E by h. D omega, they both sides differentiate there.
డి ఒమేగా అంటే 2 పై కాన్స్టెంట్, హెచ్ కాన్స్టెంట్ కదా, సో 2 పై బై హెచ్ డిఈ అవుతుంది. రైట్ సార్. అట్లాగే ఈ ఈక్వేషన్ ని బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డికే ఈజ్ ఈక్వల్ 2 పై బై హెచ్ కాన్స్టెంట్, రైట్, కాన్స్టెంట్ ఇంటూ పీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డిపి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తే డి ఒమేగా బై డికే ఈక్వల్ దిస్ బై దిస్, 2 పై బై హెచ్, 2 పై బై హెచ్ క్యాన్సిల్, సో దట్ ఈక్వల్ డిఈ బై డిపి. ఇది ఇక్కడ group velocity Vg is equal d omega by dk, or you can write it in terms of energy and momentum Vg equal to dE by dp. ఇందా చెప్పాను group velocity అంటే the variation of angular frequency with respect to propagation constant, or you can write the variation of energy of the photon, the variation of energy of the wave packet with respect momentum is also called as group velocity. అంటే డి ఒమేగా బై డికి డిఫైన్ చేయొచ్చు. గ్రూప్ వెలాసిటీని ఈ అండ్ పి టర్మ్స్ లో రాస్తే డిఈ బై డిపిగా రాయొచ్చు. సో ద వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద వేవ్ ప్యాకెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ మొమెంటమ్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రూప్ వెలాసిటీ. రైట్. సో కీపింగ్ దీస్ పాయింట్స్ రైట్. కానీ మనకు థియరీ రిలేటివిటీ థియరీ ప్రకారంగా ఎనర్జీకి మొమెంటమ్ and the speed of light మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? E square equal p square c square plus m naught square c power 4. నేను మొన్న కూడా చెప్పాను, రిలేటివిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాను. జనరల్గా మనం ఏం తీసుకుంటాం, ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హెచ్ ను తీసుకున్నాం కదా. కానీ ఫోటాన్ మన రిలేటివిస్టిక్ లిమిట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అంటే ఒక పార్టికల్ స్పీడ్ అనేది కంపారబుల్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు, సో దానికి రెస్ట్ మాస్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. కాబట్టి టోటల్ ఎనర్జీ ఎంసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎం నాట్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాయాల్సి ఉంటుంది. సో అండర్ దట్ కండిషన్ వీ విల్ హ్యావ్ దిస్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములా వస్తుంది అన్నమాట. ఎనర్జీకి, మొమెంటమ్కి అండ్ రెస్ట్ మాస్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ పి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4. సపోజ్ పార్టికల్ రెస్ట్ లో ఉందని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు అప్పుడు ఓన్లీ ఎం నాట్ మాత్రమే ఉంటుంది కదా. అప్పుడు దీని గురించి మనకు ఉండదు. ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఎం నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4, అప్పుడు ఈక్వల్ ఎం నాట్ సి స్క్వేర్ అవుతుంది. పార్టికల్ కంపారబుల్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఈ టర్మ్ కి అడిషనల్ గా ఇక్కడ టర్మ్ యాడ్ అయింది చూడండి. అంటే ఈ స్క్వేర్ ఈక్వల్ పి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఎం నాట్ స్క్వేర్ సి పవర్ 4. ఓకే, ఎనీహౌ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో దీన్ని మనం బోత్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే, ఈ స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2e dE ఇస్ ఈక్వల్ రైట్ సైడ్ పి స్క్వేర్ అంటే 2p, సి కాన్స్టెంట్ కదా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్, సో సి స్క్వేర్ యాస్టీ రాశాను, పి స్క్వేర్ కి 2p dp. ఎం నాట్ రెస్ట్ మాస్ కాన్స్టెంట్, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కాన్స్టెంట్, సో ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ టర్మ్ బికమ్స్ 0. బోత్ సైడ్స్ 2 cancel, e dE ఈక్వల్ p c స్క్వేర్ dp, dE by dp equal pc square by e, equation 2. ఇందాక నేను ఏమని చెప్పాను, గ్రూప్ వెలాసిటీ Vg ఈక్వల్ డి ఒమేగా బై డికే దట్ ఈక్వల్ టు డిఈ బై డిపి అన్నాం. రైట్ సార్. డి ఒమేగా బై డికే ఈక్వల్ డిఈ బై డిపి అన్నాం. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2 డిఈ బై డిపి పీసీ స్క్వేర్ బై ఈ వచ్చింది. అట్లాగే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఏమొచ్చింది, v ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ పీసీ స్క్వేర్ బై ఇవి రెండు సేమ్గా అవునా కదా. వి ఈక్వల్ పీసీ స్క్వేర్ బై వచ్చింది, ఇక్కడ పీసీ స్క్వేర్ బై వచ్చింది. అంటే గ్రూప్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఏమైనా ఈక్వేషన్ 1 and 2 నుంచి కన్క్లూషన్ ఏంటంటే పార్టికల్ వెలాసిటీ, ఇక్కడ పార్టికల్ వెలాసిటీ వి ఈజ్ ఈక్వల్ పీసీ స్క్వేర్ బై అని రాశాం. మన గ్రూప్ వెలాసిటీ ఏమైనా ప్రూవ్ చేసాము, పీసీ స్క్వేర్ బై, రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి particle velocity equal to group velocity, particle velocity equal to velocity of the wave packet అని మనకు ప్రూవ్ అవుతుంది. ఫాలోడ్ సార్, ఫాలోడ్. ఫస్ట్ మనము ద స్పీడ్ ఆఫ్ పార్టికల్ పీసీ స్క్వేర్ బై ఈ, గ్రూప్ వెలాసిటీకి ఫార్ములా తీసుకొస్తే అది ఎంత వచ్చింది, సేమ్ వచ్చింది కదా, పీసీ స్క్వేర్ బై ఈ. ఈక్వేషన్ 1 and 2 నుంచి మనకు రెండు ఈక్వల్ అని తెలుస్తుంది, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విజి అని తెలుస్తుంది.
అంటే particle velocity equal to group velocity or particle velocity equal to velocity of the wave packet అని మనకు ప్రూవ్ అవుతుంది. రైట్. What are the differences between matter wave and electromagnetic wave? So matter wave అంటే this is the wave associated with every moving particle. Electromagnetic wave అంటే ఏంది? The wave generates due to the oscillation of charged particle. ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఆసిలేట్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఒక మూవింగ్ పార్టికల్